السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست عبدالہادی، اور آج ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو جس کے بارے میں آپ سب کو تو پتہ چل رہا ہوگا اور اس وقت ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی ہے اور افسوس کہ جن کو دکھانی چاہیے ویڈیو وہ دکھا نہیں رہے۔ تو آپ سب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر لیاس اس بندے کو کون نہیں جانتا۔ فیصل آباد کا یہ بندہ ناروے میں کیا ہوا ہے آپ سب کو تقریباً پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو ویڈیو تھوڑی سی دکھاتا چلوں۔ اور آج کی ویڈیو ساری جتنی بھی میرے چینل پہ ویڈیو ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں خود افسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بنانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ مجھے بھی کل جب ہوا تھا اسی دن بنانے چاہیے تھی، خیر چلیں آپ بنائیے، اب آپ بھی دیکھیں۔ تو بیسیکلی یہ بہت ہی شرمناک وجہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور کوئی ریئیکشن نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جو باقی اسٹیٹ ہے ان کی طرف کوئی خاص اتنا خطر ہوا نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک کو جلانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ہماری جو اتنی مقدس کتاب ہے پوری دنیا سے، جتنی بھی تین کتابیں ہیں ان میں سے زیادہ مقدس ہماری کتاب ہے، اور آخری نبی ہونے کی سیاسی سب سے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، اس قدر میں دیکھ کے کنفیوزڈ ہو گیا ہوں۔ اوپر سے میرا نیٹ بھی آج اس نے کہنا تو سلو ہو گیا ہے، ادھر تو یار چل پر کیا کر رہے ہیں، تو ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو بیسیکلی ہوا کیا تھا، جب تک نیٹ نہیں سیدھا چلتا میں آپ کو ویسے ہی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آ گیا۔ تو بیسیکلی ہوا اس طرح تھا کہ ناروے میں ایک جو ہوتی ہیں تنظیمیں وہ اسلام کے مخالف تھیں، وہ احتجاج کر رہی تھی۔ تو ایک بندے نے قرآن کو جلانا شروع کیا، تو عمر لیاس یہ وہاں پہ پہلے دیکھ رہے، جب اس نے قرآن مجید کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے تو اس نے فوراً سے پیچھے سے یہ دیکھیں، پیچھے سے آگے سے ٹانگ مرچنے ہیں۔ اچھا ہوا ہے کہ نیٹ بھی چل پا رہا ہے۔ چلیں میں یہ دیکھیں، اتنی اس میں وہ طاقت تھی کہ وہ ٹانگ مرنے اس نے وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ یہ کیوں اتنا سر پہ؟ کیونکہ ہماری وجہ سے کیونکہ ایک ساتھ نہیں نہ ہے، ایک ساتھ اگر ہم ہونا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو پوری دنیا میں سے کوئی ملک نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو جائے۔ ہمیں کیا ہے، ہم پڑے ہوئے ہیں فرقہ واریت میں، اپنے کاموں میں، بس پیسے کی دور ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ اب میں وہ باتیں کرنے سے تو راج پتہ تو آپ سب کو ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب پولیس والے بیچ میں آ گئے ہیں، حد ہو گئی یار۔ پہلے یہ دیکھ رہے تھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں، یہ سائڈ بھی ایک دم سے آ گئے ہیں۔ چلیں یہ بھائی کیا کہتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے ناروے کا جہاں پر آزادی اظہار رائے کے عنوان سے یہودیوں کی ایک میٹنگ اور ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں وہ لوگ آزادی اظہار رائے کے عنوان چلیں اچھا ہوا کہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ وہ کیا رہا تھا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، ابھی ادھر آگے دکھاتا ہوں۔ ایک مرد مجاہد جاگ اٹھا اور اس کے ایمان کی چنگاری بلند ہوئی، اور اس ایک مرد چلیں یہ دیکھ لیں، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہونا تو جوش آ ہی جاتا ہے کہ اپنے دین کی خاطر وہ بھی کتاب، مانا کہ ہم اتنا پڑھتے نہیں ہیں، اب ہم نے بھی اس کو قرآن مجید کو وہ سنبھال کے
गलाफ में एक साइड पे रख दिया, पढ़ भी लेते हैं लेकिन पढ़ के अमल भी नहीं करते। लेकिन अब कोई जलाए तो ये किसका बर्दाश्त होता है कि जो हमारी इतनी मुकद्दस है उसको कोई जलाए। तो वही ना कि ईमान ताज़ा हो गया। बस खुदा जिसको कोई हिम्मत दे, जिससे कोई काम करवाना हो तो ऐसे करवा देते हैं। उसे देखें कि हर बार कितना यानी कि हर बंदा इसको मर्द मुजाहिद कह रहे, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इसकी जगह मुझे नहीं पता हो कि मैं होता तो जाहिर सी बात मैं भी करता। बस मुझे लगता है ये देखिए, और भी ये अगर ये अकेला है वहां पे था तो कोई और भी मुसलमान होगा। पुलिस भी थी लेकिन डर नहीं किया इसने लिया। कोई वो होता है ना कभी पुलिस है वो मुझे पकड़ लेगी ये वो, नहीं भाई। तो ये जो असल हीरो ना, ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूँ, जो असल हीरो ना ये है इस वक्त। और इसी को होना चाहिए जो जिसने कुरान की इतना की है। उस शख्स को आकर अभी जहन्नम रसीद करने ही वाला था, मजमे से निकल कर उस शख्स को आकर अभी जहन्नम रसीद करने ही वाला था और लात उसको उसने मारी, जिसकी वजह से वो शख्स देखने की मुजाहिर सी बात है कि मैं कोई भी होता अगर वो जिसका ईमान जिंदा हो। तो ये मेरी वीडियो उन सब के लिए जिनका ईमान जिंदा है। अगर आपको ईमान जिंदा नहीं ना, आपका बिस्मिल हो गया है, आपको अच्छी नहीं लग रही तो बेशक आप वीडियो छोड़ के चले जाएं। और मैं इस वीडियो को लाइक करने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं ना तो वाकई इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। क्योंकि ये मैं अपने इस वीडियो में मेरा ये जो इजहार है ना, ये मुसलमानों के लिए कि बिलखुसूस आपके लिए भाई ये देखें क्या हो रहा है। क्योंकि बाकी की और मीडिया नहीं दिखा रहा। अभी मैं जियो का देखता हूँ, ये देखिए मैंने जियो न्यूज़ ये मैंने सर्च किया आपके सामने, ये देखें 15 जून, ये देखें कोई इस तरह की ये बेसिकली ये कीवर्ड है। इसने जब मैंने ऊपर टाइप किया, ये देखिए कोई एक वीडियो, चल मैं जियो न्यूज़ ही कोई ये वीडियो मैं कर लेता हूँ, चैनल पे चला जाता हूँ। ये देखें मुल्क की मैशत की अब कहीं पे नजर आ रही है इतनी ट्रेंडिंग पे जो बात जा रही है पूरा नेट के ऊपर। 3 days ये मैंने 10 month अगो ये चले दिखाता हूँ। कोई है ही नहीं। तो आपको देख लें कि हमारा क्या इधर हिसाब है, क्या हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये काइंडली अगर ये मेरी आवाज़ है ना, ये आप सबकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी मेरी सोच से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नहीं ना शेयर करें इनको भी खुद एहसास हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा हर जगह पे अपनी वीडियो को खुद से शेयर करूँ। और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को एक मुसलमान होने के नाते, मैं नहीं कह रहा कि मर्द मुजाहिद हैं, ये नहीं, हर बंदा जो इस वीडियो को शेयर करेगा ना वो भी मर्द मुजाहिद है। क्योंकि हमें तो कोई मौका नहीं मिला वहाँ पे, ना मुझे ना आपको, हमें ये मौका मिल रहा है कि शेयर कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी मर्द मुजाहिद नहीं कहलवाएंगे। अगर हम करेंगे तो हम ही होंगे, क्योंकि जो इतने बड़े 5-5 मिलियन है, 10-10 मिलियन है, किसी ने भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो शर्म की बात है अगर हम इसको जो बना रहा है उसकी वीडियो भी ना शेयर करें। तो मैं कहूँगा शर्म की बात के अलावा और मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। खुदा हाफिज।